आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ में मैं हूं खुर्शीद आलम। तो आज के हालात को आप देख रहे हैं कि 2 साल से कोई भी कारपोरेटर नहीं है और बीजापुर शहर के हर सड़क हर नाली जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है। जहां भी छोटे छोटे गलियों में आप देखेंगे या मेन मार्केट में देखेंगे, मेन सड़कें देखेंगे तो बेहाल हैं और ड्रेनेज का भी बेहाल है, नलों का भी बेहाल है। लेकिन महानगर पालिका को यहाँ के नागरिक जो है बार बार जो है इत्तला देने पर भी वो काम नहीं हो रहा है। आज जो है बीजापुर समिति जो नागरिक समिति है, यहाँ के अधिकारियों ने जो समिति के जिम्मेदार हैं वहाँ उन्होंने मजबूरन आकर जो डिप्टी कमिश्नर के सामने अपने हाथों में बोर्ड लेकर के रास्तों को दुरुस्त करें, चरंडी से दुरुस्त करें और बीजापुर को सही मानों में रास्ते दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। आइए इन्हें से जानते हैं। ನಾನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಗಂಟೆಪೊಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಜಾಪುರ ನಾಗರಿಕ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಈ ದಿನ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು DC ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ। ತಾವೆಲ್ಲ ಅರಿತಿರುವಿರಿ, ಬಿಜಾಪುರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಸ್ತೆಗಳು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೀವು ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿವೆ। ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಮೊಳಕಾಲು ಮಟ್ಟ ನೀರಿದೆ। ಮಳೆಗಾಲ ನಂತರದ್ದು ನಾಗರಿಕ ತಿರುಗಾಡಲಿಕ್ಕೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ನಮ್ಮದೇನು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ಯಾವುದೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವಂತರು ಕೆಲವು ನಾಗರಿಕರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು DC ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಲುವಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ನಾವು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದರೆ ಹ್ಞೂ ಅಂತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಕೈಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಒದರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಸುಮ್ಮಿದ್ದು ಬಿಡ್ರಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಅಸಡ್ಡೆಯಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಬಿಜಾಪುರ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಸಡ್ಡೆಯಿಂದನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರಿಗಂತೂ ಸೌಡೆ ಇಲ್ಲ। ಯಾಕಂದರೆ ಶಾಸಕರು ಭಾಳಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಬರೀ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಯಾವ ರಸ್ತೆಗಳು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ। ಅವರು ಎಲ್ಲೋ ಹೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಜಾಪುರ ಸುಂದರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕಂತೇಳಿ ನಾ ಎಲ್ಲ ಸಮಾನ ನಾಗರಿಕರ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ। ಈ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಬೇಕು। ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾಡದೇ ಹೋದರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ತೆರನಾದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ। ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೇ ಜನ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತೇವೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಈ ನಗರವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। चंद्रशेखर घंटेपो। हम सभी की आवाज़ ये है, सारी आवाम की आवाज़ ये है कि जो है बीजापुर के रोडों की हालात तो आप सारे लोग देख रहे हैं कि बूढ़े चल रहे हैं तो पड़ रहे हैं, गाड़ी नहीं जा सकती, एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये सारे के जिम्मेदार कौन है? जो है रोज़ाना जो है एक्सीडेंट हो रहा है और बच्चे जो है मर रहे हैं और एक्सीडेंट होकर बूढ़े मर रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये अवाम यही चाहती है कि 2 साल से कॉरपोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ है ये और जो है रोड दुरुस्त नहीं हो रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन हैं? यही पूछना चाहते हैं। और जो है हमारे बीजापुर के ML साहब से और जो है DC साहब से यही सवाल है कि हमारे बीजापुर के रोड जो है कब दुरुस्त होंगे, कब जो है बीजापुर को एक दौरे ज़माने में जो है सोने की चिड़िया माना जाता था, आज जो है बीजापुर के सड़कें देखे तो धूल मट्टी खंकरे ये जो है हालात रोज़ाना बिगड़ रहे हैं। कोई सरकार काम नहीं कर रही है। हम यही मनवी देने हैं, DC साहब को यही मनवी देने आए हैं कि जो है जल्द से जल्द हमारे जो है वो रोडों की जो है काम शुरू हो जाए, रोड दुरुस्त हो जाए। वाया लाइन की रोड तो एकदम थर्ड क्लास रोड हो चुकी है, आना जाना मुश्किल है। अगर कोई बाजू से अगर रोड के बाजू से भी अगर गुजरता है, अगर गाड़ी जोर से जा रही है तो उसका राडा पानी रोड का वो जो है बूढ़ा आदमी बच्चा उसके ऊपर उछल जाता है। इसके जिम्मेदार कौन है? यही मैं DC साहब से और जो है हमारे बीजापुर के ML साहब से दरखास्त है कि जो है वो जल्द से जल्द जो है रोडों के काम शुरू करे और रोड जो है दुरुस्त करने की फ़िक्र करे। यही जो है हम सब जो है सार्वजनिक आकर जो है DC साहब को जो है मनवी देने के लिए आए हैं। मेरा नाम तबरेज मोहम्मद इलियास अंबारखानी। ಬಿಜಾಪುರದ ನಾಗರಿಕ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ। ಈಗ ನಾನು ಜಲ್ಲಗರದಿಂದ ಬಂದೆ, PDJ ಸ್ಕೂಲದ ಮುಂದೆಲ್ಲ ರೋಡು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ತಗ್ಗುಗಳದಾವು, ನೀರು ನಿಂತದ, ರಾಡೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿಡಿತದ,
ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಅಂಥ ವಿಚಿತ್ರದ ಇದು ಬಿಜಾಪುರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಅಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆಟೋದವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಟೋದವ್ರು ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತೀರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಬಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದರೆ, ಸರ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇವರು ಮನದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಥಾನಿಕ ನಮ್ಮ MLAಗಳು ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯವರು, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದವರು ಯಾರೂ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನಾದರೂ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನಾಗರಿಕರೇ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲಂದರೆ ನಾವು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೊಡಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು VA ಪಾಟೀಲ್. ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಗಳು, ಚರಂಡಿಗಳು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ನಾಗರಿಕರೇ ಹೋರಾಟ ಜಯವಾಗಲಿ. ವಿಜಯಪುರ ನಾಗರಿಕರ ಹೋರಾಟ ಜಯವಾಗಲಿ. ಯಾವುದೇ ಸುಧಾರಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇಡೀ ತಡೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪನೆ ಬರಲಿಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದವು ಇದನ್ನಾದರೂ ನೋಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರು ಜಾಗೃತರಾಗಲಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಮತ್ತಿಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಾವು ಹಂಗಿರಿಸ್ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನಿವಾರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಅದರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲವು ಕೆಲಸ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ಕೆಲಸ ಸರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇವಾಗ DC ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಸುಮ್ಮನೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಾಗ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಆಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ಮೊದಲು ರೋಡ್ ಬೇಕಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ರೋಡು ಗಾಡಿ ಎರಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಸುತ್ತ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ನೋಡಿರಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮೌನ ಕುಂತ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುದ್ದಾಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 15 ಸರಿ ನೋಡಿರ್ತಾವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ. बीजापुर शहर एक ऐतिहासिक शहर है, जहाँ पर सैकड़ों जो टूरिस्ट आते हैं, लेकिन यहाँ के रास्तों की हालत और ड्रेनेज की हालत देखकर यहाँ के लोगों टूरिस्ट को काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि बीजापुर एक ऐतिहासिक शहर, यहाँ के इमारत जो है पूरे देश में, पूरे इंडिया में, दुनिया में मशहूर हैं। लेकिन यहाँ जो कलंक लगा हुआ है यहाँ के रास्तों से और ड्रेनेज के पानी से इस ऐतिहासिक इमारतों को जो है नज़र लगी हुई है। लेकिन राजनेता जो है अपनी कुर्सी बचाने में, अपनी कुर्सी हासिल करने में लगे हुए हैं, लेकिन जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिए हैं कि ऐसे हालात शहर बीजापुर के रास्तों की है। लेकिन कई जगह पर एक्सीडेंट होते हैं, कई जगह रास्ता है या गड्ढा है मालूम तक नहीं होता। लेकिन यहाँ के सीनियर नागरिक जो हैं और जो आज जो है एक मेमोरेंडम जो डिप्टी साहब को दे रहे हैं, यही गुहार लगा रहे हैं कि कब शहर के रास्ते ठीक होंगे, कब शहर हमारा खूबसूरत नज़र आएगा। कैमरामैन रऊफ के साथ मैं खुर्शीद आलम, 4TV न्यूज़ बीजापुर। स्क्रैच कीजिए, ऑफर पाइए। जी हाँ, एस्पायर स्पोकन इंग्लिश सॉफ्ट स्किल ने वाव कार्ड लॉन्च किया है, जिसमें आप 80% तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। जल्दी कीजिए, ये ऑफर लिमिटेड है। एडमिशन कीजिए और 1 साल का ऑफर पाइए, अभी नहीं तो कभी नहीं। बाघमारे हॉस्पिटल में दांतों की बीमारी से जुड़े हर तरह का किया जाता है इलाज, जिसके माहिर ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन डॉक्टर शान करीमी करेंगे आपका उम्मीद से भरपूर इलाज। तो आज ही विजिट कीजिए बाघमारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सकाफरोजा सरकारी उर्दू स्कूल नंबर 4 के पास।